Hello everyone. This is part 4 of the video lecture on the chapter The Banking Concept of Education. So in the previous videos we discussed what banking concept of education is, and we also discussed what a problem posing education is. Banking concept of education is teacher centric. The teacher shares information with the students and the students deposit the information in their brains without any question or without any analysis. Whereas in problem posing education, from the name itself, we can understand that the students pose problems, they pose questions, and an analysis takes place. So, that kind of an education which promotes questioning, is called problem posing education. Problem posing education affirms men and women as beings in the process of becoming, as unfinished, uncompleted beings. So, problem posing education looks at human beings as consistently transforming, consistently being made. Okay, they are incomplete beings because you study new things every day. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ദർ ഇസ് നോ പെർഫെക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. എല്ലാം തികഞ്ഞ, എല്ലാം പഠിച്ച ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇല്ല. വി ആർ ഓൾ അൺഫിനിഷ്ഡ്. നമ്മൾ ദിവസവും നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസിലൂടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ്. സോ ക്യാൻ വി ബിക്കം കംപ്ലീറ്റ്? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആകാൻ പറ്റില്ല. We can only strive towards being a finished human being or a complete perfect human being. We are always unfinished. So problem posing education actually backs this idea that human beings are unfinished. They become a new person every day. Okay, unfinished, uncompleted beings. They are human beings in and with likewise unfinished reality. So the human beings are in an unfinished reality. What is happening around them? Okay, the attitude of the human beings to the society around them, that consistently changes with education. So you can say that the reality in which these human beings exist is incomplete. നമ്മൾ പുതിയ കാര്യം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സൊസൈറ്റി, അതിനെ നമ്മൾ വേറെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കിക്കാണാനും പഠിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനൊരു അന്ത്യമില്ല. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പുതിയ പുതിയ രീതിക്ക് കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ it's not just we are in an unfinished reality, we are some people with an unfinished reality. നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നസ്, that is also unfinished because again our awareness of ourselves, നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിവ് നേടുമ്പോഴാണ് that we study more about ourselves. നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ അവെയർ ആവുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആണ്. നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മളെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ്. വി നോ മോർ അബൌട്ട് അവർ-സെൽസ് വെൻ വി ലേൺ മോർ, വെൻ വി educate ourselves more. Indeed, in contrast to other animals who are unfinished but not historical, people know themselves to be unfinished. People know themselves to be unfinished. So that is a difference between human beings and animals. People know that they are not perfect. People know very well that there is more to learn. But with respect to animals, they learn things, they adapt to their conditions and they learn things, and
they cannot remember or they do not think about a time when they did not know any of the things that they know now. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് മുമ്പ് അറിവില്ലായിരുന്നൊരു സമയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനും അതിനെയും അന്നത്തെ സാഹചര്യവും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യവും തമ്മിൽ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റും. ആൻഡ് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പഠിച്ച് തീരുന്നില്ല, നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് animals. Human beings are historical, whereas animals are not. In this incompletion of this awareness lie the very roots of education as an exclusively human manifestation. So education is something which is a human manifestation, something which is very unique to human beings, something which is unique to human beings, because we know that we have more to learn. നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് പ്യുവർലി ഹ്യൂമൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. ഇൻ ദിസ് ഇൻകംപ്ലീഷൻ, ഈ ഒരു അറിവിൽ നിന്നാണ് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഈ ഒരു അവെയർനെസ്സിലാണ്, ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള അവെയർനെസ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് കിടക്കുന്നത്. ദി അൺഫിനിഷ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫർമേഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് റിയാലിറ്റി necessitates that education be an ongoing activity. So education should be an ongoing activity. Why? Because the character of human beings is unfinished. Because we know that we have to learn more. So education should happen. നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ്. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് എൻ ഓൺഗോയിങ് ആക്ടിവിറ്റി. അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താനുള്ളതല്ല. Because in order for us to become complete or try to become complete, we need education to continue. It has to go on. And the reality in which we exist is also transformational in character. The reality in which we exist, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമുക്ക് അറിവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആവുകയും അവെയർ ആവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസ് അത് വേറെ ആയിരിക്കും. So the more you are educated, the better you know the reality, and the reality transforms every time you improve. Education is thus constantly remade in the praxis. In order to be, it must become. So education is thus constantly remade in the praxis means, in practice, when you practice what you study, what you learn changes every so often. That is, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്ട് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിചാരം നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും നന്നായി പഠിച്ചു എന്നുള്ള വിചാരമാണ് നമുക്കുള്ളത്. So but in practice, when you start playing that particular sport, when you understand that okay, നമ്മൾ ഈ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല, ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ ഓരോ തവണ ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്പോർട്ട് കളിക്കുമ്പോഴും, ഓക്കെ, അതായത് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഓരോ തവണ ഒരു സ്പോർട്ട് കളിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എവറി ടൈം യു ആസ്ക് എ വെറ്ററൻ പ്ലെയർ, ഒരുപാട് വർഷം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പോർട്ട് കളിച്ച ഒരു പ്ലെയറിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഒരു 10-20 വർഷം കളിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അയാൾ പറയും, അവസാനം വരെയും, അതായത് അയാൾ ആ സ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് വരെയും അയാൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ലേണിംഗ് തിങ്സ്, വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പുട്ട് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ്, ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റീമെയ്ഡ്. ആദ്യം ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പോർട്ട് കളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അറിവല്ല ആക്ച്വലി അത് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ അയാൾക്കുള്ളത്. Okay, so education is thus constantly remade in the praxis. Praxis means practical application.
in order to be, it must become. So education, in order to exist, it has to become means it has to change and become a new thing every day. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി അത് വർഷങ്ങളോളം അത് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റീമെയ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. എന്നാലേ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ ദ ബെർഗ്സോണിയൻ മീനിങ് of the word is found in the interplay of the opposites, permanence and change. So we need to know എന്താണ് ഈ ബെർഗ്സോണിയൻ ഡ്യൂറേഷൻ. ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ ദ ബെർഗ്സോണിയൻ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ ഡ്യൂറേഷൻ, ആസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ഹെൻറി ബെർഗ്സൺ. Henry Bergson was a French philosopher. In his works like Time and Free Will and The Creative Mind, he talked about his philosophical concept of duration, time. So he said that time എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വസ്തു പോലെ കാണേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് കാണുന്നത് പോലെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹൗ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ടൈം. ഇപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ തന്നെ എടുക്കുക. 1 മണി തൊട്ട് 2 മണി വരെ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതിനിടയിൽ എന്ത് നടന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളതിന് ആ ചോദ്യത്തിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് വി ട്രീറ്റ് ടൈം ആസ് എ തിങ്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയിലും ഈ ജംഗ്ഷനും അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര വീടുകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു കൗണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരിക്കലും ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ടൈം ഈസ് എ ഫ്ലോ. ടൈം ഈസ് ലൈക്ക് എ റിവർ, ഇറ്റ് ഫ്ലോസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ബിറ്റ്സ്. നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഇത്ര ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുറിച്ച് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിൽ ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സ് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇടയ്ക്കുന്നൊരു മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അത് കേട്ടു എന്ന് വച്ചിട്ട് അതിനൊരു പൂർണ്ണതയില്ല. ബിക്കോസ് ആ പർട്ടിക്കുലർ മ്യൂസിക്കൽ നോട്ടിന് മുന്നേ വരുന്ന നോട്ട്സും അതിന് ശേഷം വരുന്ന നോട്ട്സും ഒരുമിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് അടുത്തടുത്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ടിനൊരു പൂർണ്ണതയുള്ളൂ. സോ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ, when you talk about a moment, that moment is a result of all the moments that came before it. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള മോമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി അത് നമുക്കുണ്ട്. ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിഫൈൻസ് അവർ പ്രസൻറ്റ് മോമെൻറ്റ്. സോ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ moments എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് റീമെയ്ഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് cannot be reduced into single fragments. It cannot be reduced into compartments. Okay, it is consistently made and remade. So ഇവിടെ the word duration, the term duration is used in terms of education. So education has to become or it has to transform every day or every moment, because ഇതുവരെയുള്ള അറിവ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത മൊമെൻറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ അറിവിനെ പരിഘോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the duration of education is found in the interplay of the opposites, permanence and change. So permanence and change നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു വാചകമാണ്. മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, അത് മാറ്റം. അതായത് മാറ്റം എന്നുള്ള കാര്യം എന്താ പറയുക, മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ പെർമനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റമില്ലായ്മ, ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ടു പെർമനൻ്റ്ലി ചേഞ്ച്, സ്ഥിരമായിട്ട് അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ, എന്നാലേ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവുന്നുള്ളൂ.
The banking method emphasizes permanence and becomes reactionary. ബാങ്കിങ് മെത്തേഡ് സ്ഥിരത മാത്രമാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ അതാണ് ആവശ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 10 വർഷം എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ 10 വർഷമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പെർമനൻ്റായിട്ട്. സോ അതാണ് ബാങ്കിങ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റിയാക്ഷണറി. റിയാക്ഷണറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അലൗ അസ് ടു ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ അസ് ഫോർ കണ്ടിൻജൻസീസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ റിയാക്ഷണറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ഷണറി ആയിട്ട് പെരുമാറുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ യു പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ്, a batsman is playing well and the bowling ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അയാൾ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ബോൾ അടിക്കുന്നോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ അയാൾ ഫീൽഡേഴ്സിനെ അടുത്ത ബോളിൽ പിടിച്ചവിടെ നിർത്തും. അതിന് റിയാക്ഷണറി എന്ന് പറയും. കാരണം അയാൾക്കൊരു പ്ലാനില്ല. ഹീ ഈസ് റിയാക്ടിങ് ടു ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ. ബാറ്റ്സ്മാൻ എങ്ങോട്ട് അടിക്കുന്നോ അടുത്ത ബോൾ ഇനി അവിടെ അടിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ ഒരാളെ പിടിച്ചു നിർത്തും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ റിയാക്ഷണറി. ഹീ ഈസ് നോട്ട് പ്രോആക്റ്റീവ്. പ്രോആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കൂട്ടി അയാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കി കണ്ടുവച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഫീൽഡേഴ്സിനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റനാണ് പ്രോആക്റ്റീവ് ക്യാപ്റ്റൻ. ഓക്കെ, സോ ബാങ്കിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് it does not support or does not posit any sort of activism. പാസീവ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാസിവിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാങ്കിങ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, യു ആർ ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ടു റിയാക്ട് ടു തിങ്സ്. പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് എ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് present nor a predetermined future. സോ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകും എന്നൊരു മുൻവിധിയോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. വെൽ ബിഹേവ്ഡ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് നമ്മളൊരാളെ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ പെരുമാറുമ്പോഴാണ് അയാളൊരു വെൽ ബിഹേവ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ പോകും എന്ന് എന്ന ഒരു ഉറപ്പ് ഒരിക്കലും പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കില്ല. ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിക്ക് പോകണം. അത് നമുക്കറിയാം, ഒരിക്കലും ഇറ്റ് നെവർ ഹാപ്പൻസ്. തിങ്സ് ഡു നോട്ട് ഓൾവേസ് ഗോ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ പ്ലാൻ. സോ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രിപ്പയർസ് us for situations or circumstances where things do not go according to our plan. It does not accept a well-behaved present nor a predetermined future. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവും എന്ന് ഒരു വിചാരത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കുന്നതല്ല ഒരിക്കലും പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ തിയറിയാണ്. പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൾവേസ് പ്രിപ്പയർസ് അസ് ഫോർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്. ഭാവി എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊരു മുൻവിധിയോടുകൂടി ഒരിക്കലും പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂട്ട്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദ ഡൈനാമിക് പ്രസൻറ്റ്. Okay, the problem posing education accepts the fact that the present is dynamic. Dynamic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എവർ ചേഞ്ചിങ്, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്. സോ problem posing education is thus revolutionary. റെവല്യൂഷണറി എന്ന് വച്ചാൽ വിപ്ലവകരം. So it is something which is radical. Whereas the banking method directly or indirectly reinforces men's fatalistic perception of their situation, the problem-posing method presents this very situation to them as a problem. So banking method എന്താണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? It promotes human beings to look at their situation and makes them perceive the situation as fatalistic. അതായത് if they are caught in a situation which they do not or which they did not expect, പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ ചെന്ന് വെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ബാങ്കിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ച്വലി പ്രിപ്പയർസ് മെൻ ടു ബി ഫേറ്റലിസ്റ്റിക്. നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് നടന്നു, ഇനി നമുക്കതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഫേറ്റലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, വിധി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നു, ഇനിയിപ്പം എനിക്കതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, വരുന്നത് പോലെ വരട്ടെ എന്ന ഒരു പെർസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, whereas problem posing type of education prepares us or prepares human beings to look at the situation as a problem. ആ സിറ്റുവേഷൻ റോങ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അതൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. As the situation becomes the object of their cognition, the naive or magical perception which produced their fatalism gives way to perception which is able to perceive itself as it perceives reality and can thus be critically objective about that reality. So ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേറ്റലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത, ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഫേറ്റലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനെ ഒരു പ്രോബ്ലമായി കണ്ട് നമ്മളതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക, ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് നമ്മളതിനെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എന്താണ് ഇവിടെ തെറ്റ് പറ്റിയത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയാൽ, ഓക്കെ, that is the best thing that can happen. It gives way, it has the situation becomes the object of their cognition. Okay, നമ്മുടെ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് വെച്ചിട്ട്, നമ്മളൊരു അവെയർനെസ് വെച്ചിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നൈവ് ഓർ മാജിക്കൽ പെർസെപ്ഷൻ, അതായത് എല്ലാം വിധിയായിട്ട് കണ്ട നമ്മുടെ ആ നിഷ്കളങ്കമായ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മാജിക്കലി ശരിയാവും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ വിചാരം, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, എല്ലാം വിധി പോലെ നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് മാജിക്കൽ വിൽ ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ആ പെർസെപ്ഷൻ, അത് വഴിമാറും വൺസ് വി start looking at our situation critically, and when we start to analyze that particular situation. So we start perceiving the reality, and we have to be critically objective about that reality. Emotionally ഒരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി നമ്മളെ തന്നെ മാറ്റി നിർത്തി ആ സിറ്റുവേഷനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി ആനലൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ വിജയം. Problem posing education as a liberating praxis posits a fundamental
that the people subjected to domination must fight for their emancipation. സോ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിബറേറ്റിംഗ് പ്രാക്സിസാണ്. പ്രാക്സിസ് മീൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിബറേറ്റിംഗ് പ്രാക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിബറേറ്റിംഗ് മീൻസ് സംതിങ് വിച്ച് ഗിവ്സ് us ഫ്രീഡം. സോ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട്സ് ഫ്രീഡം. അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഡോമിനേഷൻ. ആധിപത്യം, ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്രീഡം, ദോസ് പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഡോമിനേഷൻ, ഹൂ ആർ അണ്ടർ ദ ഡോമിനേഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്, അവരുടെ ഇമാനിസിപ്പേഷൻ, അവരുടെ ലിബറേഷൻ, ഫ്രീഡം, അതാണ് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എയിം. To that end, it enables teachers and students to become subjects of the educational process by overcoming authoritarianism and an alienating intellectualism. So, ഈ ഒരു എയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് മേക്സ് ബോത്ത് ടീച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റ് the center of education. ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ ടീച്ചർ ഹൂ ഇസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ. ഹീ ഓർ ഷീ ഈസ് ലൈക്ക് എൻ അതോറിറ്റേറിയൻ, ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയെ പോലെ. സ്റ്റുഡൻസിനോട് അത് പറയൂ, ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറയുന്നതാണ് അതോറിറ്റേറിയനിസം. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനല്ല. ഹിയർ ബോത്ത് ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സബ്ജക്ട്സ്. മറ്റേതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഇവിടെ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ സബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് അതോറിറ്റേറിയനിസം ഇസ് ഓവർകം. അതിനെ മറികടന്ന് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വലിസം, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻ്റലക്ച്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കടുപ്പമേറിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ഇൻ്റലക്ച്വലാണ് എന്ന് കാണിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാനും തമ്മിൽ എന്തോ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഒരു അന്തരമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വലിസം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഏലിയനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വലിസം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഭാഷയിൽ ബുദ്ധിജീവി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആ ഒരു ബുദ്ധിജീവിത്തരം, ഇറ്റ് ആക്ച്വലി സെപ്പറേറ്റ്സ് ദി ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ അതിനെയും ഈ അതോറിറ്റേറിയനിസത്തിനെയും ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ultimate aim. It also enables people to overcome their false perception of reality. It helps people to perceive reality better. അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ശരിയായ രീതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിൽ നോക്കിക്കാണാൻ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. The world no longer something to be described with deceptive words becomes the object of that transforming action by men and women, which results in their humanization. So the world is no longer something to be described with deceptive words. അതായത് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി വെറുതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്, ടീച്ചേഴ്സ് റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമില്ല. ദ വേൾഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ലോകം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ടീച്ചർ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പല പല ഭംഗിയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതല്ല. ഡിസെപ്റ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീവ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ള രീതിക്ക്. സോ ഇവിടെ
റിയാലിറ്റി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റി മറച്ചു വെക്കുന്ന രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡിസെപ്റ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസെപ്റ്റീവ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ലോകത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്, ടീച്ചേഴ്സ് ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയല്ല അത് നടക്കേണ്ടത്. It is the students themselves who have to, practically know about the world. The world becomes the object of that transforming action. It is the duty of the students അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ആസ്ക് ദം ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദ വേൾഡ്. അവരുടെ ചെയ്തികളിലൂടെ ആ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ആസ്ക് ദം ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദ വേൾഡ്. So the world, in problem posing education, the world becomes the object of that transforming action by men and women, which results in their humanization. അവിടെ മനുഷ്യനാകുന്നു. ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എന്ത്, ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, സ്റ്റുഡൻസ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ലൈക്ക് എ കമ്പ്യൂട്ടർ, ലൈക്ക് എ പെൻ ഡ്രൈവ്, അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും, ലൈക്ക് എ റോബോട്ട്. പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. റോബോട്ട്സ് എല്ലാം പാസീവായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഇതാണ് റോബോട്ട്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉപയോഗിച്ച് they go out into the world and transform the world. That is what human beings do. That is how they are humanized. അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമനൈസേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. From being robots to becoming humans. Problem posing education does not and cannot serve the interests of the oppressor. Problem posing education ഒരു ഒപ്രസ്സറിന് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ലിബറേഷൻ, ഫ്രീഡം. അതാണ് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എയിം. സോ അതൊരിക്കലും ഒരു ഒപ്രസറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. No oppressive order could permit the oppressed to begin to question why. സോ ഒരു ഒപ്രസർ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നയാൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും ഒപ്രസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നില്ല. വൈ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നില്ല. While only a revolutionary society can carry out this education in systematic terms, the revolutionary leaders need not take full power before they can employ the method. So, ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു സമൂഹം, റെവല്യൂഷണറി സൊസൈറ്റി, ഓൺലി റെവല്യൂഷണറി സൊസൈറ്റി, അതായത് ഇതുവരെ ഉള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു റാഡിക്കലായിട്ട് ചിന്തകൾ മാറിയ ഒരു സമൂഹത്തിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സ്, പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഈവൻ ബിഫോർ ദ ലീഡേഴ്സ്, ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് നേതാക്കന്മാർ കാണും. അപ്പോൾ ആ നേതാക്കന്മാർ ആ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി നേതാക്കന്മാർ പൊളിറ്റിക്കലി ദേ വിൽ ടേക്ക് പവർ. പക്ഷേ അതിനു മുന്നേ വാട്ട് നീഡ്സ് ടു ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഈവൻ ബിഫോർ the leaders of the revolution take full political power. In the revolutionary process, the leaders cannot utilize the banking method as an interim measure justified on the grounds of expediency with the intention of later behaving in a genuinely revolutionary fashion. So
In the revolutionary process, the leaders cannot utilize the banking method as an interim measure. അതായത് revolutionary leaders, when they come to power, even before they come to power, it is said that they have to establish the problem posing education system. അല്ലാതെ അവർ പവറിൽ വന്നിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നടന്നു പോട്ടെ, ഇൻറ്ററിമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം. സോ അതുവരേക്കും ഇൻ ദി ഇൻറ്ററിം ബാങ്കിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടർന്നു പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, it cannot be justified. It cannot be justified on the grounds of expediency. അതായത് എക്സ്പീഡിയൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉടനെ പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് ന്യായം പറയാറുണ്ട്. മിക്ക ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, കയറുന്നതിന് മുന്നേ വരെ നമ്മളിത് നടപ്പാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം അത് ഉടനെ നടപ്പാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഗ്രാജുവലിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ന്യായം പറയും. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടരാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രാക്ടിക്കലായി പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാടിക്കയറി പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാരണങ്ങൾ, okay, those grounds or those reasons that cannot be justified. അങ്ങനെ കാരണം പറഞ്ഞ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നീടാവട്ടെ വിത്ത് ദി ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ലേറ്റർ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായൊരു സമീപനമാണ്. They must be revolutionary, that is to say dialogical from the outset. The leaders, the revolutionary leaders, ഒരു അധികാരത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ they have to be revolutionary. revolutionary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ they have to analyze things, they have to discuss things through dialogues. So they have to be dialogical, and through dialogues they have to be revolutionary from the outset. From the outset എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ they have to behave like revolutionary leaders. അല്ലാതെ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ബാങ്കിങ് കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, ആൻഡ് ലേറ്റർ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്ന അപ്രോച്ച് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല. ദേ ഹാവ് ടു ബി റെവല്യൂഷണറി ഫ്രം ദി ഔട്ട്സെറ്റ്. തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ, അധികാരമേറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ദേ ഹാവ് ടു ബി റെവല്യൂഷണറി. ദേ ഹാവ് ടു ബിഹേവ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ റെവല്യൂഷണറി ലീഡേഴ്സ്. ദേ ഹാവ് ടു ബിഹേവ് ഇൻ എ ജെനുവിൻലി റെവല്യൂഷണറി ഫാഷൻ. എന്താണ് ഈ ജെനുവിൻലി റെവല്യൂഷണറി ഫാഷൻ? അലൗവിങ് ഡിസ്കഷൻസ്. സ്വേച്ഛാധിപതിയെപ്പോലെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡല്ല റെവല്യൂഷണറിയുടേത്. എല്ലാവരുടെയും ഭാഗം കേൾക്കുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയും അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ത്രൂ ഡയലോഗ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ബിക്കം എ revolutionary. So that is the end of the essay.